امریکہ اور ایران کا جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق، وائٹ ہاؤس نے ایکسیوس رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کا دعویٰ، کہا ایران امریکہ میں 60 دن جنگ بندی معاہدہ ہو گیا، صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ اس سے پہلے امریکی ویب سائٹ ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کر لی۔ ٹرمپ نے جواب کے لیے 2 دن کی مہلت مانگی ہے۔ امریکہ کی شرط ہے کہ ایران آبنہ ہرمز میں جہازوں سے ٹیکس نہیں لے گا۔ ایران 30 دن کے اندر ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹائے گا۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکہ مذاکرات میں پابندیوں کی نرمی، منجمد اثاثے بحال کرنے کا وعدہ کرے گا۔ خطے میں امن کی بحالی کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج صبح امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی ملاقات صبح 9:30 بجے واشنگٹن میں ہوگی۔ پاک امریکہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وانگ یی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ امن معاہدے سے پہلے جنگ کے بادل، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکہ کا 3 دن کے دوران ایران پر دوسرا حملہ، بندر عباس میں ڈرون اسٹیشن کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے 4 ایرانی حملہ آور ڈرونز بھی مار گرائے جو آبنہ ہرمز کے اطراف خطرہ بن رہے تھے۔ پاسداران انقلاب نے بندر عباس کے قریب امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے یہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے امریکی آئل ٹینکر پر فائرنگ کر کے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ روس کا امریکہ اور ایران پر دوبارہ جنگ کی طرف نہ جانے کا مشورہ۔ Strait's going to be open to everybody. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would be honest, I think those countries owe it to us. امریکی صدر نے عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے گی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں عمان کو دیگر ملکوں جیسا برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے۔ آبنہ ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل کی وارننگ۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل معاہدہ ابراہیمی سے مشروط کر دیا۔ کہا سعودی عرب اور دیگر ملک معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہ ہوئے تو شاید ایران سے معاہدہ نہ ہو۔ تہران کے ساتھ معاہدے پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف کی۔ امریکہ نے ایرانی آبنہ ہرمز اتھارٹی پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ عمان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ کسی ملک کو دھمکیاں دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کا صدر ٹرمپ کی عمان کو دھمکی پر رد عمل۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خلیج فارس میں امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا کہنا ہے دشمن اپنی شکست کا بدلہ لینے اور ایرانی قوم کو جھکانے کے لیے پروپیگنڈے اور اقتصادی دباؤ کے بعد ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ باہمی اختلافات کو دشمنی میں تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کی کویت میں ایرانی حملوں کی مذمت۔ تینوں خلیجی ملکوں کا کویت سے اظہار یکجہتی، سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کویت نے ایرانی حملے کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے دوست ملک کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایرانی حملے سفارتی کوششیں سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात, पाक सऊदिया ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। FC स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़राए दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर भी तफसीली बातचीत की। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। We are living in a time when the international community is confronted with multiple and interconnected crises. Pakistan and China stand united in support of just and inclusive global governance architecture. पाकिस्तान और चीन एक मुसन्फाना और जामे आलमी निज़ाम के हामी हैं। सलामती कौंसिल में छोटे और दरमियाने दर्जे के मुल्कों को मुस्तकिल और मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और यकसा आलमी नज़रियात पर मबनी है। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुंतखब इस्तेमाल ने आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान एक मुनसिफाना, मसावी और शमूलियत पर मबनी आलमी निज़ाम का ख्वाहा है। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से तमाम रवाबित ख़त्म करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट किया। इसराइली सफ़ीर का कहना है जब तक अंतोनियो गुतेरेस ओहदे पर हैं उनके दफ्तर से राब्ता नहीं करेंगे। आज तक जितने काम हमने किए हैं वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे किए हैं। हम साथ मिलके एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। हम मिलकर एस्टैब्लिशमेंट और अपने भी हाथ मजबूत करेंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए पाकिस्तान खप्पे कहा था। सदर आसिफ जरदारी का अमोरों में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा हमने आज तक जितने काम किए 1973 के आइन के मुताबिक किए। मैंने 14 साल तक PhD की और सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। मैंने गवादर पोर्ट दिया और अब ये पाकिस्तान को बनाएगा। बलूचिस्तान को भी सुधारेंगे, मसाइल हल करेंगे, पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे कि आइंदा नस्लों को कोई तकलीफ ना हो। चमन के जनाना बाजार में आग लगने से 7 दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानदारों का कहना है अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई, फायर ब्रिगेड के वक्त पर ना पहुंचने से करोड़ों का नुकसान हुआ। वजीराबाद कोट बेला में नहाते हुए 4 बच्चियां और 4 खवातीन डूब गईं। 4 को बचा लिया गया, 1 की लाश मिली। 3 लापता खवातीन के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। पुलिस का कहना है ईद पर आई मेहमान खवातीन और बच्चियां दरियाए चनाब में नहा रही थी। कीमे के कबाब बन रहे हैं, जो टिक्के हैं वो भी ऊँट के कीमे के बन रहे हैं, छोटे गोश्त के भी हैं, मगर ये ऊँट का गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है। ईद की बारबेक्यू पार्टी जो होती है वाकई यादगार होती है। हमारे साथ बचपन के दोस्त भी हैं, स्कूल के फेलोज भी हैं। ईद उल अजहा का दूसरा रोज पेशावर में ऊँट के गोश्त का बारबेक्यू और चपली कबाब। रिवायती हुजरे में दोस्त अहबाब की बैठक, चटपटे जायकों से ईद का मजा दोबाला। लजीज खानों की खुशबू से घर भी बहकने लगे। मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कोरमा, कड़ाही समेत दीगर पकवानों पर हाथ साफ। दिन भर बच्चों और नौजवानों ने पार्कों में गुजारा। तफरीही मकामात पर रश। कोयटा के फैमिली पार्क में मन चलों की खूब मौज मस्तियाँ। सुथरा पंजाब की बात है तो यकीनन चीफ मिनिस्टर इसको खुद मॉनिटर करती हैं, आपको पता है। और इसके ऊपर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं वो तमाम वर्कर्स सुथरा पंजाब के, जो इस वक्त घर घर जाकर जो है वो लाइशें इकट्ठी कर रहे हैं। पंजाब में दीगर सूबों की तरह लाइशें दिखाई नहीं देती। शिकायत पर 2 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा वज़ीर आला मरीम नवाज सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। तमाम शहरी और देही इलाकों में सुथरा पंजाब की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। आलाइशें उठाने के बाद गली मोहल्लों और सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। मैं
चाहता तो आज बाहर ही निकलता, कल बाहर ही निकलता। सवाल आप मुझसे ही पूछेंगे, कोई टाउन चेयरमैन तो आपको नजर नहीं आएगा। तो चाहूंगा यार ऐसा करें, मुझे आप अमेरिका का निजाम दे दें, न्यूयॉर्क का निजाम दे दें, दौरान ममदानी वाला निजाम मेरे पास आ जाए। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आदमी, मुझे पता है क्या चीज मिलनी है, क्या चीज नहीं मिलनी, क्या काम करना है। मुर्तजा वहाब का कराची सड़कों पर अर्के गुलाब छिड़काने का ऐलान। मुर्तजा वहाब कहते हैं ताफून खत्म करने के लिए अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाएगा। शहर की 65% शिकायत हल करने का दावा। कहा अब तक 36,500 टन अलाइशे लैंडफिल साइट तक पहुंचा चुके हैं। जमाते इस्लामी के टाउन चेयरमैन भी मेरे साथ खड़े हैं। मेयर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता टीम के साथ सड़कों पर मौजूद रहूंगा। कराची में सड़कों पर अलाइशें फेंकने पर 47 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। हमारा मुतालबा है कि ये एक आईनी ओहदा MQM पाकिस्तान का था, है और रहेगा। हम इस ओहदे की बहाली से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। कामरान टिसोरी को दोबारा सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया जाए। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा गवर्नर के ओहदे से कम पर बात नहीं होगी, बजट में भी यही मुतालबा रखेंगे। गवर्नर का आईनी ओहदा MQM का था, है और रहेगा। दस्तबरदार नहीं होंगे। बल्दियाती इंतखाबात से पहले तवाज़ुन कायम करने के लिए ये ओहदा वापस लौटाना होगा। पीपल्स पार्टी और सिंध के जागीरदारों ने जिद बनाकर नून लीग का गवर्नर लगवाया। फारूक सत्तार का पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा पेट्रोलियम लेवी एक गुंडा टैक्स और भत्ता है, इसे फौरी खत्म किया जाए। हमारी पहली तो पूरी ये कोशिश है कि कम से कम बोझ डाला जा सके और हमने एक साइड पे अपने खर्चे उनको भी कम किया है, हमने अपनी डेट सर्विसिंग है उसको भी कम किया है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको हमने हर सूरत पूरा करना है। कोशिश है बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा दुनिया इस वक्त हमारी मदद को तैयार है, हमें ये देखना है मदद को इस्तेमाल कैसे करें। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दुआ है ईरान अमरीका तनाज़ा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। अब्राहम एकॉर्ड को तस्लीम न करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का कहना था मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौके पर हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। हुकूमत फ़लस्तीन के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करे और अब्राहम एकॉर्ड को मुस्तरद करे। हाफिज नईमुर रहमान का PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को भी टेलीफोन। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का ईद पर आबाई इलाके बाड़ा का दौरा। इलाके के अवाम से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। 13 मुतासरीन का वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। वादे पूरे करने का मुतालबा। कहा 3 माह गुजर गए, मुतासरीन से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी एक रोज़ा दौरे पर पीर को पहुँच गए। FC के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। शोहदा के भाइयों को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर बताया मेजर सर्जरी के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज घर मुंतकिल हो गईं। मरियम नवाज ने ईद के दिन अस्पताल से सूबे के तमाम उमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। वज़ीर आला पंजाब अस्पताल से सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर उमूर की निगरानी करती रहीं। कराची में ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। रवा साल सड़कों पर हादसात में 411 अफराद लुकमा अजल बने। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। दादू में पारा 51, लाड़काना में 50 डिग्री को छू गया। जेकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, सिब्बी में 49, सक्खर और तुर्बत में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में पारा 42 से 47 डिग्री रिकॉर्ड। बाबूसर टॉप खुलने पर सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया। ईद के दूसरे रोज गर्मी के 27 शहरियों का सैलाब उमड़ आया।
معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی محبت کی ایک خوبصورت مثال عید قربا پر خوشیاں بانٹنے کا عزم. ہر سال کی طرح اس سال بھی احساس اجتماعی قربانی کے تحت لاتعداد خاندانوں کے لیے قربانی کا اہتمام کیا گیا. کراچی میں مستحق افراد میں گوشت تقسیم کیا گیا. مناسک حج کے 5ویں دن بھی حجاج کرام تینوں جمرات کی رمی کریں گے. مغرب سے پہلے منا سے نکل جائیں گے، پھر مکہ اور مدینہ میں قیام کریں گے. پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہوگا. اس سال 17 لاکھ سے زائد عازمین نے فریضہ حج ادا کیا. روسی دارالحکومت ماسکو میں عید الاضحیٰ پر مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع. 2 لاکھ افراد نماز عید کی ادائیگی کے لیے ماسکو کی مرکزی جامع مسجد پہنچے. مسجد کا احاطہ مکمل بھر گیا. لوگوں نے مسجد کے اطراف میں سڑکوں اور کھلی جگہوں پر صفیں بنائیں. جب پورا پاکستان عید کی خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے، ہم سرحدوں پر جاگتے ہیں، وطن کا پرچم لہراتا ہے. تم گھروں میں عید مناؤ، ہم محاذوں پہ کھڑے رہے، تمہاری ہر مسکان کی خاطر ہر خطرے سے لڑتے رہے، اور دشمن کے سامنے میرا پاکستان ہمیشہ بلند رہے. پاکستان زندہ باد، پاک زندہ باد. قوم کو عید الاضحیٰ مبارک ہو. لائن آف کنٹرول سے پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے پیغام میں کہا سرحدوں پر چوکس ہیں، دفاع وطن ہر قیمت پر یقینی بنانے کا عزم کرتے ہیں. دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. قوم کی ہر خوشی، ہر مسکراہٹ اور وطن کے امن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. سبز ہلالی پرچم کی حرمت اور پاکستان کی سلامتی ہماری اولین ذمہ داری ہے. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید. فیصل ممتاز راٹھوڑ نے ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. بڑی عید کے بعد کرکٹ کے بڑے ایکشن کی تیاری. پاکستان اور آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز کے آغاز میں 2 روز باقی رہ گئے. پاکستانی کھلاڑی آج اسلام آباد میں واپس ٹیم جوائن کریں گے. مہمان ٹیم پنڈی میں تیاریوں کو حتمی شکل دے گی. پاک آسٹریلیا پہلا ون ڈے 30 مئی کو ہوگا. ٹرافی کی رونمائی کل شیڈیول ہے. پردیس میں عید کی خوشیاں. دورہ آئرلینڈ پر موجود پاکستانی ویمنز ٹیم کے لیے مینجمنٹ کی جانب سے چوڑیوں اور مہندی کا تحفہ. قومی ویمن کرکٹرز نے عید کے موقع پر کیک بھی کاٹا. پاکستانی ٹیم ٹرائی سیریز میں اپنا پہلا میچ آج ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گی. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. کراچی کو پیرس انہوں نے کہا، سب کو انہوں نے کہا. یار آپ ایسے تو نہ کریں. اور میں کہ میں تگڑا بکرا لے آیا سا. کوئی ایڈا ماڑا کس کو. بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ 3 دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام. باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو. دوسرے روز باخبر سویرا میں اداکارہ ہاجرہ یامین بنی مہمان. کی دلچسپ باتیں. اداکار احسن خان اور اصفر رحمان نے مارننگ شو کو لگائے 4 چاند. جہاں بین میں نان سٹاپ فن. سپورٹس روم میں وسیم اکرم پر خصوصی پروگرام. ہمارے مہمان میں فیصل قریشی کی دلچسپ جوابات. نامور سیاست دانوں اور اداکاروں نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. انیکا نثار کے ساتھ شوبز، صحافت، سپورٹس اور سیاسی خواتین کی بیٹھک. خوشیوں اور محبتوں کے رنگ. دیکھتے رہیے ARY نیوز. سو مووی دیکھ کے آئے ہیں اور بہت اچھی مووی ہے. بہت مزہ آیا ہمیں. فلم اچھی لگی اور جو وہ لیسن دینے کی کوشش کریں ہمیں وہ سمجھنا چاہیے. ایکچولی پاکستان میں بنی ہے اور اتنے کم بجٹ پہ اتنی اچھی فلم بنی ہے. میں تو ویٹ کروں گی ٹو بی کنٹینیو کا. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لو دی سو ریلیز کر دی گئی. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید. کراچی، لاہور اور پنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین عمر ڈائے.